शरीरातील सर्व अवयवांमध्ये डोळे अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचे अवयव आहेत. हात-पाय नसले तरी जीवन जगता येते, पण दृष्टी नसलेल्यांचे जीवन अत्यंत कठीण होते. त्यामुळे डोळ्यांचे संरक्षण करणे आणि वेळोवेळी योग्य उपचार घेणे गरजेचे आहे, असे मत हिंदू युवा नेते पंडित ओगले यांनी व्यक्त केले. खानापूर येथे कर्नाटक पत्रकार संघ, मलप्रभा हॉस्पिटल आणि जयप्रिया आय हॉस्पिटल यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित मोफत नेत्र तपासणी व शस्त्रक्रिया शिबिराचे उद्घाटन करताना ते बोलत होते. आपल्या शरीरातील प्रत्येक अवयव महत्त्वाचा असला तरी डोळे विशेष महत्त्वाचे असल्याने त्यांची काळजी घेणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. मगाशी माहिती जरा कन्नडमध्ये तुम्ही ऐकलास ना, थोडाफार कन्नड समजलं की तुम्हाला माहिती नाही आहे. त्यांनी एवढं सुंदर सांगितलं की 6 जिल्ह्यामध्ये हे कॅम्प केलेलं आहे. बेळगाव असून देत, बागलकोट असून देत, कोप्पळ असून देत, गदग असून देत, हावेरी असून देत, बरोबर ना. या 6 ठिकाणी कॅम्प केलेला आहे. तर तुम्हाला सांगतो, डोळा शरीराचा मेन आहे. डोळा म्हटल्यानंतर दिव्यदृष्टी दूरदृष्टी चांगली असेल तर पुढची काम सगळी सफल होतात. ही खबरदारी म्हणून कर्नाटक पत्रकार संघाच्या वतीनं आमच्या ह्या जयप्रिय हॉस्पिटलच्या नेतृत्वाखाली हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. तर का बाबा, बोलता बोलता प्रस्तावित करताना मॅनेजरने सांगितले की जर आता तुम्ही तपास केला, त्या तपासामध्ये काय तर फॉल्ट निघाला, ऑपरेशन करायचं असेल तर स्वतः त्या ठिकाणी गाडी येते तुम्हाला घेऊन जायला. स्वतः गाडी येते, स्वतः पेशंटला बसवतात, स्वतः हुबळीसाठी ह्या ठिकाणी ऑपरेशन करतात, त्या ठिकाणी स्वतः जेवण देतात, राहायची व्यवस्था, नाश्त्याची व्यवस्था. हे कुठल्या कोण राजकारण्यांनी केलेलं का सांगा मला. आज आमचे भले नेते मंडळी असतील, लेटर देतील, कारण हे माध्यमातून जे काम आहे हे खरोखर ही ईश्वर सेवा आहे. हे असं कोणी करू शकत नाही. तर मी माझ्या वतीनं, भाजपच्या वतीनं मी खरोखर पत्रकार संघ कर्नाटकाचं व तसंच जयप्रिय हॉस्पिटलचं मी मनापासून त्यांचं मी अभिनंदन व्यक्त करतो. हे फार मोठं काम आहे. हो बघा, आम्ही गरज पडली तर पैसे देऊ शकतो, फोनवरनं बेड अरेंज करू शकतो. तर स्वतः त्या ठिकाणी ह्यांचा स्टाफ जातात, स्वतः पेशंटला घेतात, स्वतः राहायची व्यवस्था करतात, स्वतः त्या ठिकाणी सगळं ऑपरेशन आणि परत सोडतात. हे खरोखर हे मोठं पुण्याचं काम आहे. आणि खरोखर मला तर असं वाटतंय की हे जयप्रिय जे हॉस्पिटल आहे ते मला वाटतंय येत्या भविष्यामध्ये केली सका ह्यांचं नाव होणार, एवढं मी सांगू इच्छितो. कारण वटवृक्ष तुम्ही बारक्यानं लावलाय. आता वटवृक्ष म्हणजे हे ह्याचा विस्तार मोठ्या प्रमाणामध्ये. यावेळी कर्नाटक रक्षण वेदिकेचे अध्यक्ष विठ्ठल हिंदळकर तसेच कर्नाटक पत्रकार संघाचे राज्याध्यक्ष मुरुगेश शिवपूजी यांनी सांगितले की कोणतीही समस्या आली तर आपण बसून त्याचे निराकरण करू शकतो, पण आरोग्य बिघडल्यास डॉक्टरांकडे जाणे अपरिहार्य आहे. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ಹಿರಿಯ ನೇತ್ರ ತಪಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ತಳವಾರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಂಡಿಲೇಶ್ವರ ಮಠದ ಶಾಂಭವಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ರಾಜವರ್ಧನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಧರ್ಮಪ್ಪನವರು ಹಾಗೂ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಚಂದು ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ವಿಠಲ್ ಅವರೇ, ಪಂಡಿತ್ ಅವರೇ, ರಾಜವರ್ಧನ್, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ನಾಗೇಂದ್ರ ಚೌಲಾ ಅವರು, ಜಾವೇದ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಘದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಆಗೈತಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರು ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಉಳಿಸೋದು. ಈಗ ಹೊರಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋತ ನಿಂತಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ಸ್ವಂತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಪಿನೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಶುಗರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಊರ ಸಬರಿ ಪಂಡಿತ ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಜಗಳ ಬಗೆಹರಿಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ BP ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಏರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ವಿರೋಧಿಗಳು ಯಾಕಾಗ್ಯಾರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ BP ಏರಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಸ್ವಂತಕ್ಕೇನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನಂದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಊರು ಸಬರಿನ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಈ ಊರು ಸಬರಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಂಘದಿಂದ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ತುಂಬ ಒಂದು ಚಳವಳಿದೊಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಓದ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಳವಳಿ
ರಾಜ್ಯದ ತುಂಬ ಒಂದು 100 ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಆದರು. ಭಾಳಷ್ಟು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು, ಪುಸ್ತಕನೂ ಬಿಡ್ರಿ, ಪೇಪರ್ನೂ ಬಿಡ್ರಿ, ಬರೇ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡೀರಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಶುರುವಾತು. ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ನಾವು ಏನು ಹಗಲಿ ರಾತ್ರಿ ದುಡ್ದಿದ್ವಿ, ಬಿಸಿಲಾಗ ಮಳೆಯಾಗ ಹೋಗಿ ಅವರಾಗೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮನವೊಲಿಸಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ನೀರಾಗ ಹಳೆಯಾಗ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ತೊಳೆದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತ್ಬಿಟ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯರಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ. ನಮ್ಮ ಯರಗಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈರಣ್ಣ ಹುಲ್ಲೂರು ಅಂತ, ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದರು ತಲ್ಲೂರೊಳಗೆ. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ. ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ಯಾಂಪ್. 25 ಜನರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ ಕೊಟ್ಟು, ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪುನಃ ತಂದು ಊರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಅದು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾಂಪ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ನನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಪರವಾಗಿ, ನನ್ನ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನಾನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಯಿತು, ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ತಾಲೂಕೊಳಗೆ ಅವರು. ಅದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಈರಣ್ಣ ಹುಲ್ಲೂರು ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗತ್ತಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ. ಒಂದು ಮೇ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆಗಳು ಭಾಳ ಅದಾವ, ಬಿಸಿಲನ್ನು ಭಾಳ ಐತಿ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡಿತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಅವರು ಕೈ ಕೂಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಅಂತೂ ಅಳ್ಕ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಾರ ತಲೆ ತೆಗೆದ ಊರು ಸಾಬ್ರಿಗೆನ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಕ್ಕಿ ಅವ್ರು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿಂದು ನಮ್ಮದು ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡಾಕ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೂ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವೇನು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೂ ಏನೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಾಕ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇನು ನನಗೂ ಏನೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದಿತ್ತು. ಬೆಳಗಾವಿ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿ ಊರಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪಂಡಿತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಏರಿಯಾಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಮೋಟ್. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕ ಖಾನಾಪುರ ಮತ್ತು ಮಲಪ್ರಭಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಖಾನಾಪುರ ಹಾಗೂ ಜಯಪ್ರಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಈ ಉಚಿತ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಮುರುಗೇಶ್ ಶಿವಪೂಜಿ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾಗಿರುವಂಥ ಪಂಡಿತ್ ಹೋಗ್ಲೆ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿರುವಂಥ ರಾಜವರ್ಧನ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಲಕರು ಆಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಾಗಿರುವಂಥ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಶಾಂಡಿಲೇಶ್ವರ ಮಠದ ಶಾಂಭವಿ ಸಹೋದರಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂಥ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಿದ್ರೆ ಅರಿವು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಂಗ ವೈಕಲ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೈ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನಿಗೆ ನಾ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕೈ ಇಲ್ದವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ದವನಿಗೆ ನನಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳದಾವ ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಮೀರಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಅರಿವಾಗ್ತದೆ, ನಾ ಅವಾಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈ ಕಾಲು ಹೋತು, ಈಗ ನಾ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅರಿವಾಗ್ತದೆ. ಹಂಗ ಈ ಕಣ್ಣಿಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಸಣ್ಣದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ನಾವು ಈಗ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಆಗ್ಲೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ತದೆ. ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಖರ್ಚಾಗೋದು ತಪ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಉಳಿತದ. ಆಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಇರಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು.
ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ತಪ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜಯಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನವರು ಏನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗೂ ಪಂಡಿತನ್ನ ಹೇಳ್ದಂಗ ಜನಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಅಂದಂಗ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೇನು ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಜಾತಿ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲರನ್ನು 6 ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಯಾರ ಜನ ಬಂದರೂ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸೂಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದಾವೆ, ಯಾವ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು 40 ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ 40 ಕೊಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಋಣಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ 4ನೇ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ 4ನೇ ಕಣ್ಣು ಅಂತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ 4ನೇ ಅಂಗ ಇವರು, 4ನೇ ಕಣ್ಣು ಇವ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಕಿವಿ ಹಿಂಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಕಿವಿಯನ್ನ ಹಿಂಡಿ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದನ್ನ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಪತ್ರಕರ್ತರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಈ ಜನಪರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ. शिबिरात नेत्र तपासणीसह मधुमेह तपासणीही करण्यात आली. यावेळी माजी आमदार अरविंद पाटील यांचे सुपुत्र राज पाटील, मलप्रभा हॉस्पिटलचे डॉक्टर नागराज भरमण्णावर, पारिशवाड शांडिल्य मठाचे शिवाचार्य स्वामी यांच्या कन्या शांभवी, कर्नाटक पत्रकार संघाचे सदस्य प्रसन्न कुंभार, नागेश नायक, जावेद मुखाशी, परशुराम मादर आदी उपस्थित होते. नागेश नायकर, KMM मराठी, खानापूर. 100 years, 100 days, 100% off on making charges. Bhima Legacy Fest 100 days offer. Get up to 100% off on making charges on gold, silver and diamond. And get a free 24 karat gold bar on every ₹1 lakh diamond value. Available at all Bhima showrooms. TNC apply.